Regardez-moi ça. C'est ouf. En fait, c'est pas du brouillard. On est au-dessus des nuages. Tout simplement, comme quand on était au Guatemala, au volcan des Fuegos, le Acatenango. On était au-dessus des nuages. Je vous conseille d'aller voir cette aventure au Guatemala d'ailleurs, qui était exceptionnelle. Oh, il est trop mignon celui-là, regardez. Il y en a un autre là. Bon alors, je n'ai jamais vu d'aussi proche en liberté, c'est incroyable. J'en ai vu au Brésil, mais dans les arbres. J'en ai vu en photo, des gens qui vont à Bali. Mais regardez-moi cette tête. Elle est trop beau. Alors là, j'ai pas les mots. Je suis sans voix. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Cette vue est exceptionnelle. Et quand c'est un petit peu dégagé, on voit l'eau turquoise. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وخصكم حتى خير، وكنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم كيف العادة فيديوهات اللي دائما كنحاول من خلالهم دائما نقربوا ما بين الشعبين الشقيقين المغاربة والجزائريين، ونبينوا أننا شعبين شقيقين، ونبينوا كل ما هو إيجابي عند خوتنا الجزائريين، عند الشعب الجزائري، كيف ما كاين جزائريين كيهضروا على ما هو إيجابي في المغرب، وهذوك الناس اللي كيديروا الفتنة من الطرفين كيمثلوا غير نفوسهم. الحقيقة ديالنا كاينة في واقعنا كيف كنقول ديما. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد الفرنسي اللي زار الجزائر وتبهر واندهش من داك الشيء اللي لقاه فيها، وبالضبط ولاية بجاية. وفعلا ولاية بجاية كتعتبر واحدة من اجمل الولايات في الجزائر، بالطبيعة ديالها، بالسهول، بالجبال، بالوديان، بالشلالات، بزاف ديال الاشياء. كتحس براسك كانك في شي دولة اسيوية بحال تايلاند ولا بحال المالديف ولا شي حاجة هكا. فتبارك الله ما شاء الله. وحتى هذا الفرنسي غادي ينبهر بالجمال ديال ولاية بجاية والقرادة اللي كيدوروا تما. غادي يقول لا اصدق انني في الجزائر. فالجزائر لا شك انها واحده من اجمل البلدان في العالم. التنوع ديال المناخ ديالها، تقدر تعيش الفصول الاربعه في يوم واحد في الجزائر، وكذلك بالطيبه والكرم ديال الشعب ديالها، وكذلك بالخيرات اللي موجوده فيها فوق الارض وتحت الارض. فالله يبارك في الجزائر والشعب الجزائري يا رب العالمين. فبلا ما نطول عليكم نشوف هذا الفيديو. مي خوتي قبل نفكركم يعني دائما الهدف من هذه الفيديوهات هو اننا نحاولوا نقربوا ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، نهضروا بوزيتيفمون على خوتنا الجزائريين، ونبينوا ان كنحبوا الشعب الجزائري كيف ما كاين بزاف ديال خوتنا الجزائريين كيحبوا المغاربه وكيحبوا المغرب، ونبينوا الحقيقه ديالنا اللي كاينه في الواقع، اللي كيبغيو يدرجوها اصحاب الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي ويعطيو واحد الصوره اللي هي غير حقيقيه على المغاربه وعلى الجزائريين. ونحن لهم بالمرصاد بالواقع ديالنا ما استطعنا ان شاء الله يا رب العالمين. الحقيقه ديالنا مختلفه على داكشي اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقه ديالنا كتاكد لينا من خلال المغاربه اللي في الجزائر ولا الجزائري اللي في المغرب ولا المغاربه والجزائري اللي في الغربه اننا شعب واحد بكل ما تحمل الكلمه من معنى. دمنا اخوه ولذا من اراد ان يفرقنا. فلا ما نطول عليكم، اجيو نتفرجوا ونستمتعوا بهذا الفيديو ديال هذا الفرنسي في الجزائر وبالضبط في ولايات بجاية. اجيو نتفرجوا فيه. Une gitane. Oui. Oh, c'est incroyable. ولاية دواتي في فرنسا من أستاذ أوشيش اليونيفرسيتي سكي أوشيش. Salam alaikum à tous, Azul les amis, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil ici dans la belle ville de Béjaïa en Algérie, en Kabylie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo très rapide, je t'explique à toi aussi. En fait hier j'ai visité un petit peu le centre, tu vois, de Béjaïa. C'était magnifique. Il y a une petite demi-journée, on a fait quand même de jolies choses. Mais j'avais dit que aujourd'hui on prendrait un peu de hauteur, qu'on allait admirer Béjaïa d'un peu plus haut. Donc ce matin j'ai pris un bus pour l'équivalent de
Je vois que t'as du mal à comprendre mon pauvre. Pour l'équivalent de 20 dinars, ce qui fait grosso modo 10 centimes d'euros, c'était juste à 5 minutes de mon hôtel. Et donc il m'a emmené ici à Gouraya. D'ici, je peux aller directement au Pic des Singes, soit en marchant à peu près 1h, 1h30, soit en prenant une sorte de petit bus collectif, d'après ce que j'ai compris. Comme il est déjà presque 13h, je ne sais pas si je vais le faire à pied, malgré le fait que j'aime beaucoup marcher, ou si je vais prendre le minibus, parce que j'aimerais bien en fin de journée aller voir le coucher du soleil au Cap Carbon. Il paraît que c'est magnifique, donc on verra. C'est toujours en mode quand rien n'est prévu. Le voyage, c'est pas fait pour se presser. On est en mode relax. On est parti, yallah. Bonjour, bonjour, le Paris Bonjour, non, aïe, bye bye. Aïe. Nous sommes dans le parc national du Gouraya. À partir d'ici, j'en ai à peu près pour 1 heure de marche. Alors j'aurais pu prendre, donc comme je vous ai dit, un taxi collectif. Ça coûte 70 dinars, ce qui fait grosso modo 30 centimes d'euros. Mais je crois que l'aventure, le challenge, le côté sportif et dépassement de soi a été plus fort que moi. Ça a pris le dessus. Ça me rappelle à mes heures perdues à Rio de Janeiro, en train de monter pour aller voir le Cristo Rédempteur, le Corcovado. Il fait beau, il fait bon. Bon, il fait un peu chaud, j'avoue. D'ailleurs, les Algériens me disent « Non mais t'es fou, il fait trop chaud là. » Je vais la tenter. Plus on prend de la hauteur, et plus on peut contempler le paysage, la baie là de Béjaïa. Puis on est tranquille, hein. On entend les oiseaux chanter. Le truc c'est que le taxi c'est pas cher, 30 centimes. Mais si on se trouve finalement toujours des excuses, c'est un peu tard, il fait trop chaud, c'est pas cher, ben en fait on fait jamais rien à pied. Et c'est bien dommage. Parce que regardez le panorama que la ville de Béjaïa et la nature peut nous offrir. Et en plus il n'y a personne. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui le fassent à pied aujourd'hui. Ça va nous faire transpirer. On va éliminer tout ce qu'on a pu enfiler là durant ce road trip Algérie, les gâteaux de l'Aïd au début, les street food, etc. Donc voilà, ça va faire du bien. En plus j'ai pas mangé ce matin, j'ai pris juste un petit gâteau à l'hôtel. Mais voilà, pas grand chose dans le ventre. Donc on peut considérer limite que je suis à jeun. Et on va purger un peu tout ça. Alors lorsque j'étais dans le bus, il y a un très gentil monsieur avec qui je discutais qui m'a expliqué qu'en fait il y avait ou il y aura, j'ai pas très bien compris, un téléphérique qui monte justement dans les hauteurs de Béjaïa. C'est vrai que ça aurait été ultra stylé, un petit peu comme quand on était à Alger ou bien à Tlemcen, de prendre le téléphérique et admirer des panoramas. Là c'est vrai que je pense que le téléphérique, je me serais laissé tenter pour la montée. Et là, je peux apercevoir donc le centre de Béjaïa. Là, nous étions hier sur la place centrale de Béjaïa, alias la place Guédon, la place du 1er novembre 54. Je vois donc les gros bateaux commerciaux là, au port de Béjaïa. Normalement, si je dis pas de bêtises, moi, mon hôtel, il est quelque part par là-bas. Voilà. C'est calme, ça fait du bien, c'est reposant. On a la vue sur la mer, les montagnes. Il y a un petit peu de brouillard, mais je trouve que ça rajoute un charme. Protection obligatoire, même sur la nuque, hein. On va éviter les insolations. Petit col à la Cantona, mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Des fois, je me demande, mais comment j'ai fait pour faire tout ça dans ma vie, quoi. Tous ces treks en Argentine, au Brésil, que ce soit dans des températures extrêmes, 40 degrés, ou bien à l'inverse, dans des moins 10. Franchement, je sais pas. C'est fou. Même si on prend de l'âge, on est là, hein, toujours. Papy & Co fait de la résistance. Par contre, à partir de là, ça devient un petit peu moins intéressant, puisqu'on s'est mis à longer la route. On ne passe plus par le parc, la nature. C'est un petit peu
comme à Oran et le fort de Santa Cruz. On longe la route et il faut faire assez attention qu'une voiture ne nous frôle pas. Heureusement qu'ils sont là ces petits vendeurs. Hein. Je commençais à être en PLS, j'avais plus d'eau. Il fait archi chaud. Je suis au pied du Yemaguraya, juste ici. Selon les dires du vendeur, il me reste à peu près 15 minutes de marche. Et le pic du singe est juste derrière, pareil, à peu près 10 minutes de marche. Wow. C'est dans ces moments-là qu'on apprécie vraiment les petites choses simples de la vie. Un coca, regardez. Il nous a mis des coca, cette pizza algérienne, et puis de l'eau. L'eau, c'est la vie, comme on dit. Merci. Oui, bienvenue. Merci. Vous êtes chez Nasser et chez Lamine et Magoraya. شي عويوش هيا بالله زمرنا كبير زمرنا هذا من طبع Saint-Cafara. C'est vrai. J'étais à Marseille. Ouais, en 85. Elle est mariée avec un gitan. Voilà, voilà. Avec une gitane. Oui, voilà, monsieur là, Arwa Lamine, le chef cuisinier, le chef. Arwa. أرواحها شيف حلوة. أرواحها شاف أرواح. وخر كانت هذه مالك voilà أرواح أرواح لا تستطيع أرواح. Marseille Bibi. Merci pour votre gentillesse, merci. Et ça me fait trop rigoler parce que depuis tout à l'heure, je croise des gens qui sont en train de descendre. Je leur demande combien il reste de temps à peu près. Et alors, les minutes algériennes, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Hein. Il y en a un qui te dit 1 heure, l'autre 30 minutes, l'autre 5 minutes. Bon, après, je pense que ça dépend tout simplement du rythme de marche. Là, je vous avoue que on arrive, je pense, presque à la fin de ce petit trek. Et là, oui, je la ressens bien, cette chaleur. Mais qu'est-ce que c'est beau, franchement. Dédicace à tous les Mostaganémois, les Mostaganémoises, les Oranais, les Oranaises, les Algérois, les Algéroises, les Kabyles, les Berbères, les Algériens, les Algériennes. Dédicace à tout le monde. On y est. On l'a fait. We made it. Oh, ça fait plaisir. Merci mon frère. Merci à vous les Sarbis. Avec mes nouveaux amis algériens, ils sont tous de Mosta. Mosta qu'on a visité dans cette première étape du road trip Algérie. Alors là, nous sommes sur le Yemaguraya. Je ne sais pas à quelle hauteur exactement nous sommes perchés, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très très haut. Ils sont vraiment sympas. Je me suis posé avec eux, on a discuté pendant au moins 20 minutes. Le temps de reprendre un peu d'énergie. Visiblement, on a la foi des Fadila qui sont venus ici. Je vais pas vous mentir, hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas renseigné sur le lieu. Mais c'est drôle, ça me fait penser un peu à un ancien fort perché. À l'époque, c'était comme ça, hein. On construisait des forts dans les hauteurs, ça permettait de surveiller un petit peu qui arrivait au loin. Comme par exemple à Santa Cruz, hein, dans les hauteurs. Le fort de Santa Cruz, ça permettait aux Espagnols de surveiller qui arrivait. C'est possible que ce soit ça. C'est vrai. Ah oui, donc en fait j'ai fait un tour. Petite vue qualitative en 360 sur toute la ville de Béjaïa. C'est splendide. Et on a vraiment un sentiment de satisfaction quand on a tout accompli tout seul. Je sais pas si j'aurais eu autant de plaisir si j'avais tout fait en transport, en taxi collectif. Là, je sais pas, le fait de l'avoir fait à pied, je trouve qu'on savoure plus d'être là, perché dans les hauteurs de Béjaïa. Alors je suis désolé, je viens de me rendre compte que mon stabilisateur était désactivé, donc j'espère que les images n'ont pas trop tremblé depuis ce matin. Et à peu près environ à 20 minutes de marche de là où nous étions tout à l'heure, donc le bas de Gouraya, si je peux appeler ça comme ça, nous allons arriver au pic des singes. Mais juste regardez la vue d'ici, elle est déjà incroyable, le chemin est trop beau et normalement au bout c'est le pic des singes et il paraît qu'on peut voir des
Singe. Bon, c'était pas dit facile à deviner. Hein. Si vous m'aviez dit des dromadaires, je pense qu'il y aurait eu un problème. Salam alaikum. Il vous suit. Oh, c'est incroyable. Oh my god. Je crois que j'en ai jamais vu d'aussi proche en liberté, c'est incroyable. J'en ai vu au Brésil, mais dans les arbres. J'en ai vu en photo, des gens qui vont à Bali. Mais regardez-moi cette tête. Elle est trop beau. Bon, j'ose pas le caresser, j'ai peur qu'il me morde. Vous avez de la nourriture, hein, c'est pour ça qu'il vous suit, je pense. Oh papa, regardez-moi ça. C'est ouf. En fait, c'est pas du brouillard. On est au-dessus des nuages. Tout simplement, comme quand on était au Guatemala, au volcan des Fuegos, le Acatenango. On était au-dessus des nuages. Je vous conseille d'aller voir cette aventure au Guatemala d'ailleurs, qui était exceptionnelle. Oh, il est trop mignon celui-là, regardez. Il y en a un autre là. Bon alors, je n'ai rien ramené pour les nourrir et je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux pour eux qu'ils aillent chercher par eux-mêmes leur nourriture. Voilà, ils se nourrissent de feuilles. Et on va pas commencer à leur donner des cochonneries. Bon, j'aurais pu leur donner à la limite un petit peu de banane, mais j'en ai pas pris. Même pas pour moi. Ah mais t'es gras comme un loukoum toi. Regardez-moi cette tête. Oh et oh et oh et. Alors là j'ai pas les mots. Je suis sans voix. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Cette vue est exceptionnelle. Et quand c'est un petit peu dégagé, on voit l'eau turquoise. Et c'est pas fini, parce qu'on va se faire un petit 360 direction l'autre côté, donc la partie qui est orientée plutôt vers le centre de Béjaïa. C'est extraordinaire. Je trouve que la vue est encore plus jolie ici que où nous étions tout à l'heure. C'est incroyable. Allez, chante, chante petit poisson. Allez. De retour, ça y est, il est presque 18h, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai eu trop de chance en sortant du Pic des Singes. J'ai rencontré un gentil couple, vraiment trop sympa. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me prendre avec eux pour redescendre parce que je trouvais pas de taxi collectif. Et ils m'ont dit pas de problème, mais par contre on n'a pas de place, il n'y a que 2 places. En fait c'était un camion qui transportait des fruits et légumes. Donc ils m'ont dit mais si tu veux tu peux monter derrière. J'ai dit pas de problème. Donc je suis monté derrière, ils m'ont pris avec eux et la dame, elle a vu que genre j'étais en PLS, j'avais trop chaud et tout ça. En fait ils sont partis acheter de l'eau pour eux. Elle est revenue en fait avant de monter dans le camion et elle m'a tendu une bouteille d'eau quoi. Trop gentil, vraiment trop gentil. Et donc ils m'ont accompagné ici, brise de mer, si on n'est pas trop bien là. Regardez. Bim, petite vue ultra qualitative. Alors je me suis pas embêté, j'ai pris le premier restaurant au pif que j'ai trouvé. Je dis celui-là il a une belle vue, on va se mettre là, j'avais envie de manger du poisson frais. J'imagine qu'il y a d'autres endroits qui sont peut-être meilleurs, peut-être moins chers aussi, je ne sais pas. J'avoue que là j'avais pas envie de me prendre la tête. Je suis claqué et j'ai l'impression de faire limite une petite insolation. J'étais en haut, il faisait très chaud.
Et là j'arrive ici, il y a cette petite brise de mer justement. Et donc du coup j'ai demandé au serveur s'il avait pas une petite veste. Et il est trop gentil, il m'a rapporté une petite veste. Donc là je suis trop bien. Et j'ai pris du merlot. En fait ils ont plein de poissons, c'est au poids. Et je leur ai demandé c'est lequel le meilleur ici de Béjaïa, enfin celui que les gens consomment le plus. Et ils m'ont dit c'est le merlot. Moi au début j'étais chaud pour prendre du thon, mais voilà. Du coup j'ai pris une assiette de merlot et ça coûte exactement 2500 dinars, donc divisé par 212, ce qui nous fait 11,79 €. Et j'en profite pour remercier tout de suite les tipeurs et leur dédier cet épisode. Aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Najim, un Algérien de Lyon, et Momo. Merci beaucoup. C'est pour vous cette petite food du jour face à la mer, à Brise de Mer, ici à Béjaïa. Ah oui tiens, j'ai pris aussi un Selecto, mais celui-là je l'ai jamais goûté. Moi je voulais le Selecto qui ressemble à du Coca-Cola, hein. Mais il n'en avait pas, du coup j'ai pris un Selecto citron. Jamais test. Je pense que c'est un peu comme du Fanta. Ouais c'est ça. C'est comme du Fanta citron, il n'y a rien de spécial. Mais qui un jour s'est déjà permis dans sa vie de boire du Selecto, du Hamoud Bolem dans un verre avant? Ou un verre à eau. Je sais pas si ici il y a des gens qui boivent du vin, mais en tout cas c'est la classe. Allez, Bessara comme on dit, à la vôtre. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, franchement, j'ai passé une bête de journée. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'hier, toutes les personnes qui m'ont dit tu dois absolument visiter Béjaïa, elles ne se sont pas trompées. Elles savaient sincèrement de quoi elles parlaient, parce que c'est vraiment magnifique. Et j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout fait. Le voyage, c'est ça. Tranquille, slow down, comme on dit, relax. Par contre, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un petit peu sous-estimé le soleil parce que j'ai vraiment cramé. Du coup, quand j'étais en haut, j'étais bouillant, et quand je suis descendu à la Brise de Mer pour manger, j'avais froid. J'ai eu comme un choc thermique et là, j'ai eu un coup de fatigue. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rentrer pépère, tant pis pour le Cap Carbon, on ira demain. Il me reste encore une petite journée sur Béjaïa, même s'il y a plein d'autres trucs à voir et à faire ici. Tant pis, on reviendra, c'est certain. Voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se presser, il faut faire ça tranquillement à son rythme, et demain, Cap Carbon obligatoire. Donc voilà, franchement, j'ai trop kiffé. Le pic des singes, oh là là, la vue était ouf. Oh, c'était juste, mais trop beau, quoi. Puis les singes qui étaient là autour, c'était trop mignon. Par contre, c'est dommage parce que il y a des personnes qui malheureusement font pas trop attention, qui leur donnent un peu tout et n'importe quoi. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux. J'ai vu un mec donner une bouteille de coca et je lui ai dit non, mais lui donne pas ça. En plus, le singe va la prendre, il va forcément ensuite l'acheter dans la nature, c'est dommage, quoi. Bref, bon. Je veux pas qu'on dise après, oui, c'est les Algériens, etc. C'est une personne parmi, voilà, donc. Parce que je sais qu'il y en a qui vont interpréter mes paroles ensuite et qui vont profiter pour dire, oui, non, mais vous avez vu les Algériens, non. C'est une personne, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, c'est que les singes bouffent tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Bref, c'est... Voilà, bon. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux, hein. Je suis pas sûr que ça fasse partie de l'alimentation d'un singe. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Si un jour vous êtes de passage en Algérie, vous devez absolument visiter la ville de Béjaïa. C'est un petit bijou, voilà.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a نعم plu. تبارك الله ما شاء الله. كيف كنقول ديما الجزائر اي واحد كيزورها كينبهر بالجمال ديالها، بالتنوع ديال المناخ ديالها، بالتنوع حتى ديال الجمال ديالها. بحال مثلا العاصمه الجزائر غيان افوغ مع داكشي اللي شفناه في هذا الفيديو، واي ولايه مشيتي ليها كتلقاها مختلفه على الولايه الاخرى، ولكن الحاجه اللي كلهم متفقين عليها هو واحد الجمال الطبيعي تبارك الله ما شاء الله. وكذلك الشعب الجزائري من ارقى الشعوب في العالم ومن اكرمهم، الله يبارك فيهم والله يبارك في اشقائنا الجزائريين يا رب العالمين. دائما خوتي غادي نحاول نبارطاجي معكم فيديوهات بحال هذا الشكل اللي نحاولوا من خلالها نبينوا الحقيقه ديالنا، اننا كنحبوا بعضياتنا، وانني ما عنديش مشكل نهضر بشكل ايجابي على خوتنا الجزائريين، وهذه هي الحقيقه ديالنا اللي كيبغيو يروجوا العكس ديالها اصحاب الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تثيقوش داكشي اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي، راه اغلبيه فيهم ذباب الكتروني، ما مغاربه ما جزائريين، وكيديروا الفتنه ما بين الشعبين الشقيقين المسلمين. وللاسف كاين واحد الفئه قليله اللي كتاثر بهم، حسن الحظ انها فئه قليله من المغاربه والجزائريين. واللي بغى يعرف حقيقتنا حنا المغاربه والجزائريين يمشي للواقع، يمشي عند المغاربه والجزائريين اللي في الغربه، ولا المغاربه اللي في الجزائر والجزائريين اللي في المغرب، غادي ياكدوا لك انه لا فرق بيننا، نحن الشعب واحد، ضمن اخو لدى من اراد ان يفرقنا. خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تكون داعم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.